സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പുകഴ്ந்து പാടുവதற்கு புகழ்ந்து பேசுவதற்கு இங்கே கோவிலில் ഉത്സവ വേളയിൽ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷം. என்னுடைய குருக்கன்மாரான என்னுடைய அப்பாவையும் அம்மையும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இங்கே தொடங்குறேன். இங்கே கோவிலில் இருக்கிற சுவாமி ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நவநீத கோபாலகிருஷ்ண சுவாமிக்கும் உபதெய்வமாருக்கும் நமஸ்காரம். இங்கே இருக்கிற பெரியவாளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம். இங்கே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் பெரியவாளுக்கும் எல்லாம் பக்தி വർദ്ധിച്ച് വരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇங்கே ആരംഭിക്കാം. ഗജാനനം ഭൂതഗണാതിസേവിതം കവിതജംഭൂഫലസാരഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വരപാദപങ്കജം. സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ. ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണുർ ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദ് ആചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. വാഗർത്തവിവ സംപൃക്തൗ വാഗർത്ത പ്രതിപത്തയേ ജഗതഃ പിതരൗ വന്ദേ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധകേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഷഡാനനം കുങ്കുമരക്തവർണം മഹാമതിം ദിവ്യമയൂരവാഹനം രുദ്രസ്യ സൂനും സുരസൈന്യനാഥം ഗുഹം സദാ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോത്പത്യാദിഹേതവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നുമഃ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷ്വഖിലേഷു ചാത്മനഃ അദൃശ്യദാത്യദ്ഭുതരൂപമുദ്വഹൻ സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. ഗുരുനാഥൻ തുണശൈക സന്തതം തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേലെപ്പോഴും പിരിയാതെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമാക്കിടുവാൻ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാന ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ ശ്രീമൻ നാരായണൻ
பாலகிருஷ்ணனாக, உன்னிகிருஷ்ணனாக, உன்னிக்கண்ணனாக, சாக்ஷால் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனாக விளங்கும் இடம் ஸ்ரீ குருவாயூர்புரம். அங்க பகவான் ஒரு கையில ஓடக்குழல், இன்னொரு கையில வெண்ணெய், மயில் பீலி, பட்டு கோணகம், தங்க சதங்கை, முகம் நிறைய மந்தஹாசத்தோட வர பக்தன்மாരെ എല്ലാം വാങ്ങോ വാങ്ങോന്ന് കൂപ്പിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമാ அப்படி നിന്നുകൊണ്ട് இருக்காரு. അവരെ നേരെ பார்த்துണ്ട് നാരായണ ഭട്ടതിരി ശ്രീമദ് നാരായണീയത്തെ എഴുതിനാർ. ഒരു സ്തോത്ര കാവ്യം പ്രശസ്തമാകறதுக்கு പേരും പുകഴുമാ இருக்கிறதுக்கு പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ മുഖ്യமான காரணம் ഇത് ആര് എഴുതിനാ, ആര് முதல்ல കേട്ടുണ്ടിരുന്നതാക്കും. ഇങ്ങ பெரிய பண்டிதனும் பெரிய விஷ்ணு பக்தனுமான மேல்பத்தூர் நாராயண பட்டதிரி என்பவர் ஸ்ரீமத் நாராயணியத்தை எழுதினார். ആര് കേട്ടുണ്ടിരുന്നാ, 7-14 ലോകവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ചൈതന്യமான സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇത കേട്ടുണ്ടിരുന്നാർ. മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി സ്വാമിയെ അഭിസംബോധന പണിയുണ്ട്. കൃഷ്ണ, ഗുരുവായൂരപ്പ, മുകുന്ദ, മാധവ, ജനാർദ്ദന, ചക്രപാണി, ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ, ഗുരുവായൂരപ്പ, വിഭോ, കാരുണ്യമൂർത്തെ, പവനപുരപത, இப்படி பகவானே ഓരോ നാമങ്ങളാ കൂപ്പിട്ട് ഓരോ ദശകമാ എഴുതിനാർ. ഭട്ടതിരിക്ക് സംശയം വന്ന പോതെല്ലാം ഭഗവാൻ ശ്രീകോവിലിൽ ഇരുന്ന് അശരീരി മൂലമോ അല്ലാട്ട അതാത് രൂപം എടുത്ത് കാണിപ്പിത്തോ ഭട്ടതിരിയനുடைய സംശയത്തെ എല്ലാം തീർത്ത് வைத்தார். அப்படி ഓരോ ദശകം എഴുതി ഭട്ടതിരി ഭഗവാനേക്ക് ഓരോ ദശകമാ വാശിച്ച് കേൾപ്പിപ്പാരാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ തലയാട്ടിണ്ട് രസിപ്പരാം. തലയാട്ടി അപ്പടിതാൻ പറയാം. அப்படி பகவானே கூட இருந்து எழுதி வெப்பிச்ச ஸ்தோத்திர காவியம் ஸ்ரீமத் நாராயணியம். இன்னொன்று விசேஷம் என்னன்னா, ஸ்ரீமத் நாராயணியம் எப்படி தொடங்கிறது, ஆனந்த சப்தத்துல தொடங்கிறது. ஆனந்த சப்தத்துல தொடங்கிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதார சமயத்துல அங்கே സാന്ദ്രാനന്ദ തനോ, അങ്കേം ആനന്ദ ശബ്ദം. ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരം തുടങ്ങർത്ത് അങ്കേം ആനന്ദരൂപ ഭഗവന്നൈ ദേവതാരേ, അങ്കേം ആനന്ദ ശബ്ദം. ഒടുവില് പരമാനന്ദ സന്തോഹ ലക്ഷ്മി, അങ്കേം ആനന്ദ ശബ്ദം. அப்படி ஆனந்த சப்தத்தால நிறைஞ்சிருக்கு ஸ்ரீமத் நாராயணியம். மங்களகரமான சப்தம். அப்படி ஆனந்த ஸ்வரூபமா இருக்கு. ഭഗവാനും ആനന്ദ സ്വരൂപൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ശ്രീമത് നാരായണീയമും വേറെ ഇല്ലേ. ഭഗവാൻ താൻ ശ്രീമത് നാരായണീയം, ശ്രീമത് നാരായണീയം താൻ ഭഗവാൻ. இன்னொன்று விசேஷம் என்னன்னா, பட்டதிரி எப்படி ஓரோ வாக்கும் ஸ்ரீமத் நாராயணியத்தில் வச்சிருக்காருன்னா, அந்த வாக்கு நம்ம இப்படி ஸ்லோகத்தை சொல்லறத அந்த அந்தரீக்ஷத்தில் அந்த வைப்ரேஷன் வருதே, அந்த வைப்ரேஷன்னால ചില മാറ്റങ്ങൾ, ചില നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാ. அந்த மாற்றத்தினால என்ன ஆகுது, என்னாவது உடம்புல ரோகங்கள் இருந்தா அதெல்லாம் மாறி குணமடைந்து ஆரோக்கியம் வந்து விடுறதா. இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் நடந்திருக்கு. இப்பழும் அந்த உதாரணம் நடந்துட்டே இருக்கு. இப்பழும் சத்தியமாக்கும் பகவான். அப்படி பகவான் வந்து சப்த பிரம்மமா நிறைஞ்சிருக்க ஸ்ரீமத் நாராயணியத்துல. இன்னொன்று விசேஷம் என்னன்னா, ഭട്ടതിരി பகவானை அவதார கதைகளெல்லாம் பாடினார், லீலைகளெல்லாம் நிறைய எல்லாம் பேசினார். அப்புறம் ஒடுவுல சுவாமி வைகுண்டத்துக்கு திரும்பி போனதா ஒண்ணுமே சொல்லலை. ஸ்ரீ குருவாயூர்ல குருவாயூரப்பன் நித்தியவாசம். இப்படி நமக்கு ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனை கிடைச்சிருக்கு, குருவாயூர் கோவில் கிடைச்சிருக்கு, ശ്രീമദ് നാരായണീയം കിടച്ചിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കിടച്ച നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് பார்க்கணும். இப்படி இருக்கிற இந்த பகவானை, ഇത്ര മഹാത്മ്യമുള്ള இந்த பகவானை നേരെ பார்த்துണ്ട്, ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ നേരെ பார்த்துണ്ട് ഭട്ടതിരി ശ്രീമദ് നാരായണീയം എன்கிற ஸ்தோத்திர காவியத்தை எழுத ஆரம்பிக்கிறார்.
സാന്ദ്രാനന്ദവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരൊരു പുരുഷാർത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്വം തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാത് ഗുരുപവനപുരേ ഹന്തഭാഗ്യം ജനാനാം ഏവം ദുർലഭ്യവസ്തുന്യപി സുലഭതയാ ഹസ്തലബ്ധേയദന്യത് തന്വാ വാചാദിയാ വാ ഭജതി പദജന ക്ഷുദ്രതൈവ സ്ഫുടേയം ഏതേ താവദ്വയം തു സ്ഥിരതര മനസാ വിശ്വപീഡാപഹത്യൈ നിശേഷാത്മാനമേനം ഗുരുപവനപുരാധീശമേവാശ്രയാമഃ തദ്ദേ പ്രത്യഗ്രദാരാധരലളിതകലായാവലികളികാരം ലാവണ്യസ്യൈകസാരം സുഹൃതി ജനദൃശാം പൂർണ്ണപുണ്യാവതാരം ലക്ഷ്മീ നിശങ്കലീലാ നിലയനം അമൃതസ്യന്ത സന്തോഹമന്ദഃ സിഞ്ച സഞ്ചിന്തകാനാം ബപുരനുകലയേ മാരുതാകാരനാഥ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാന പരബ്രഹ്മം, ജ്ഞാനസ്വരൂപനാന പരബ്രഹ്മം, വേറെ ആരോടും ഉപമിക്ക മുടിയാത്ത പരബ്രഹ്മം, ദേശം കാലം ഇവയ്ക്കെല്ലാം അപ്പാற்பட்டு நிற்கின்ற பரபிரம்மம், வேதங்கள் புகழ்ந்து பாடுகின்ற பரபிரம்மம், தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம் என்கிற புருஷார்த்தங்களை எல்லாம் தரக்கூடின பரபிரம்மம். இதா என்னுடைய முன்னால சாட்சால் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனாக பிரகாசிக்கிறார். ஜனங்களுடைய பாக்யம் பாக்யம் என்கிறார் நாராயண பட்டதிரி ஸ்ரீமன் நாராயணியம் முதல் தசகம் முதல் ஸ்லோகத்துல. പരബ്രഹ്മമേ ശ്രീകൃഷ്ണ മൂർത്തിയാ മുന്നാലെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി പരബ്രഹ്മത്തെ തേടി എങ്കും പോണ്ടാമേ. അതിനാൽ എത്ര എളുപ്പമാ ഈശ്വര ഭജനം പണ്ണ മുടിയുന്ന സന്തോഷത്തില് ഹന്ത ഭാഗ്യം ജനാനാം, ജനങ്ങളുடைய ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം എങ്கிறார் பட்டதிரி. ஆனா உடனே ரெண்டாமത്തെ ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார், இത്ര துர்லபமான வஸ்து சுலபமா கையில கிடைச்சிருக்கே, ஆனா ஜனங்கள் ஈஸ்வர பஜனம் பண்ணறாளோ, அதுக்கு பதிலா வேറെ മനസാ വാചാ കർമ്മണ, മനസ്സാലേയും വാക്കാലേയും പ്രവർത്തിനാലേയും വേറെ എന്നമോ പണിയിട്ട് இருக்காளே ഗുരുവായൂരപ്പ. ആനാ ഞാനിതാ ഏകാഗ്ര ചിത്തത്തോടെ സമസ്ത പീഡകളും നീങ്കறதுக்காக, എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും നീങ്കறதுக்காக ഞാനിതാ ഭഗവാനുடைய പാതാര വിന്ദങ്ങളെயே ആശ്രയിக்கிறேன்ங்கற രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. அப்புறம் சாத்வீக மூர்த்தியான பகவானை வர்ணனை பண்ணினார். அப்புறம் லக்ஷ்மிபதியான வைகுண்டநாதனை வர்ணனை பண்ணினார். அப்புறம் இன்னொரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார், கஷ்டாத்தே சிருஷ்டி சேஷ்டா பகுதர பவகேதாவஹ ஜீவபாஜாம் இத்யேவம் பூர்வமாலோசிதம் அஜிதமயா நைவ மத்யாபிஜானே நோச்சே ஜீவாஹ கதம் வா മധുരതരമിദം ത്വദ്വഭുശ്ചിദ്രസാർദ്രം നേത്രൈഃ ശ്രോത്രൈശ്ച പീത്വാ പരമരസസുധാംഭോധി പൂരേ രമേരൻ. ഗുരുവായൂരപ്പ, இந்த மனுஷ ஜென்மத்துல ஜனங்களெல்லாம் சம்சார துக்கத்தினால ரொம்ப கஷ்டப்படுறான்னு அல்லவோ முதல்ல நான் நினைச்சேன். ஆனா இப்போ என்னுடைய அந்த அபிப்பிராயம் மாறியாச்சு. இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சா தானே குருவாயூரப்பா உன்னுடைய அழக கண்ணால பார்க்க முடியும், உன்னுடைய கீர்த்தனங்களை எல்லாம் காதால கேட்க முடியும்ங்கிறார். இதேதான் இன்னொரு பக்த கவி பாடுறார், விழிகள் கமுதூட்டும் எழில் திருமேனே தழுவகரம் துடிக்கும் பால திரு உருவம்
முழுமதி முகம் திகழ் அருள் விழி சூடர்கள் அழைக்கும் அன்பர்களும் அடிமலரிணையும். இப்படி பாடுற அந்த நேத்ரைஹி ஸ்ரோத்ரைச்ச பீத்வாங்கிறார் பட்டதிரி. கண்ணாலேயும் காதாலேயும் குடிக்க முடியறதே குருவாயூரப்பா அண்ணேங்கிறார். அப்படி ஆனந்த அமிர்த சாகரத்துல ஆறாட முடியறதேங்கிறார். அப்படி மனுஷ்ய ஜென்மம் கிடைச்சாதான் ஈஸ்வர விசாரம் பண்ண முடியும். இதேதான் சங்கர பகவத் பாதர் அந்த ஈஸ்வர பஜனத்தை பண்ணி ஆனந்தத்தை பரமானந்தத்தை அனுபவிக்க முடியறதேன்னு அந்த இதை சந்தோஷமா சங்கர பகவத் பாதர் பாடுறார். கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் சத்யம் ஞானமனந்தம் நித்யமனாகாசம் பரமாகாசம் கோஷ்ட பிராங்கணரிங்கணலோலமனாயாசம் பரமாயாசம் மாயா கல்பித நானாகாரமனாகாரம் புவனாகாரம் ஸ்மாமாநாதமநாதம் பிரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഗുരുവായൂരപ്പ ഐശ്വര്യം വീര്യം യശസ് ശ്രീ ஞானம் வைராக்கியம் இப்படி எல்லா குணங்களும் சேர்ந்திருக்கேன் கேட்ட. அதனால நீதான் பகவான் என்கிற பட்டதிரி அடுத்த தசகத்துல பகவானுடைய அழக வர்ணனை பண்ணறேன். அதுக்கு முன்னால குருவாயூர்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன். 4-5 குழந்தைகளா ഗുരുവായൂർ കോയിലേക്ക് മുന്നാലെ വിളയാടിണ്ടിരുന്ന 40 വർഷം മുന്നാലെ അന്നൊക്കെല്ലാം ഗുരുവായൂരിൽ അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല. അതിനാലെ കുഴന്തകൾക്ക് ഗുരുവായൂർ കോയിലേക്ക് മുന്നാലെല്ലാം കളിക്ക മുടിയും. அப்படி കളിച്ചുകൊണ്ടിருந்தா 4 குழந்தைகளா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சோன்னு அவளுக்கு பசி வந்தது. அப்போ அங்கே முன்னால அந்த மஞ்சாடி குரு போட்ட உருளையில எல்லாரும் நாணயம் போட்டு மஞ்சாடி குரு இப்படி வாரி வாரி போடுவா. அப்போ அங்கே நாணயத்தை பார்த்து இந்த குட்டிகள் என்ன பண்ணினா அந்த ஒரு நாணயம் எடுத்துட்டா. എന്നിട്ട് കടയിൽ പോയി 5 പഴം വാങ്ങിട്ട് വന്ന. എന്നിട്ട് அந்த குழந்தைகளோட அந்த நிஷ்கலங்கமான மனசை பார்த்துக்குங்கோ அவ ஒரு பழத்தை சுவாமி நடையில வச்சு கிருஷ்ணா இந்த ஒரு பழம் உனக்கு பாக்கி எங்களுக்கு. എന്നിട്ട് அந்த பாக்கி 4 பழத்தை 4 குழந்தைகளா எடுத்துட்டா. அப்போ அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கூத்தம்பலம் இருக்கு. அங்க குழந்தைகள் இந்த பழத்தை சாப்பிட்ட. இதை ஆரோ பார்த்துட்டு காரியஸ்தன் கிட்ட போய் சொல்லி காரியஸ்தன் இந்த குட்டிகளை கூப்பிட்டு குட்டிகளுக்கு சிக்ஷை கொடுக்குறார். என்ன சிக்ஷைன்னா கோவிலுக்கு சுத்தி 7 പ്രാവശ്യം ഓടണം. ഇതാക്കും ശിക്ഷ. இப்போ 4 குழந்தைகளா நின்னா ஓட தொடங்கினா நிக்கிறத 4 குழந்தைகள் தானே. ஆனா ஓடின்னு இருக்கிறதா குழந்தைகள் 5 பேராயிட்டான். இதனடா அது எல்லாரும் எண்ணி எண்ணி பாக்குறோம் 5 குழந்தைகள் ஓடுறா. 5 பிரதட்சணம் ஆகிறதுக்குள்ள என்னாச்சு ശിക്ഷയെ നിർത്തിന പോരും ഓടിനത് പോരുംന്ന് നിർത്തിനതും ഉടനെ ഗുരുവായൂർ കോവിലെ ഉള്ളേന്ന് ശ്രീകോവിലേന്ന് അശരീരി കേൾക്കறதா. எனக்கும் குழந்தைகள் ஒரு பழம் தந்தா அதனால சிக்ஷ எனக்கும் பாதகம் தானே, அதனால நானும் ஓடினேன்னு. அப்போ பகவான் இது 40 வருஷம் முன்னால நடந்த கதையாக்கும், எப்பழோ அல்ல. அதனாலதான் காலதேசாவதிபியாம் நிர்முக்தம், காலத்துக்கும் தேசத்துக்கும் எல்லாம் அப்பாற்பட்டு நிற்கின்றார் பகவான். எப்ப கூப்பிட்டாலும் பகவான் முன்னால நிற்பார். ஆத்மார்த்தமா கூப்பிடணும் பகவானை. அப்படியே கூப்பிட்டு இருந்தா பகவான் கூட இருப்பார். இதேதான் ധ്രുവം കിട്ടേന്തും പ്രഹ്ലാദൻ കിട്ടേന്തും എല്ലാം இந்த நிஷ்கலங்க സ്നേഹം ഭഗവാന് கிடைச்சோன்னு தான் அவளுக்கெல்லாம் பகவான் பிரத்யட்சப்பட்டார். இப்படி இதேதான் பட்டதிரி
വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ദശകത്തില് ഭഗവാൻ കിட்ட കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കാറ്, എനിക്ക് ഭക്തിയെ തരണമേ, എന്നുடைய മനസ്സില് ഭക്തിയാലെ നിറയ്ക്കണമേ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരിപ്പാർ ഭട്ടതിരിഞ്ഞ ഓരോ ദശകത്തില്. അടുത്ത ദശകത്തില് ഭഗവാനുடைய അഴക വർണ്ണന പണറർ. സൂര്യസ്പർദ്ധി കിരീടമൂർധ്വതിലക പ്രോദ്ഭാസി ഫാലാന്തരം കാരുണ്യാകുലനേത്രം ആർദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസപുടം ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ടലയുഗം കണ്ഠോജ്വലകൗസ്തുഭം ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ. കേയൂരാംഗദ കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാങ്കുലീയാംഗിത ശ്രീമദ്ബാഹു ചതുഷ്ക സംഗത ഗദാശങ്കാരി പങ്കേരുഹാം കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ്ചിതലസത് പീതാംബരാലംബിനീം ആലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ചിതം. സൂര്യസ്പർദ്ധി കിരീടം. சூரியனுக்கே அசூய தோணறதாம் அந்த கிரீடத்தோட அந்த திளக்கத்தை பார்த்துட்டு. அப்படி பல பலன்னு திளங்குற கிரீடத்தை வச்சுட்டு இருக்காரு பகவான். நெற்றியில அழகான கோபிக்குறி, காருண்யம் வழிகின்ற தாமர கண்கள், அழகான மூக்கு, தூ மந்தஹாசம், கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிற கவுள்ள தட்டி ஜொலிக்கிற மகர குண்டலங்கள், ശംഖ് മാതിരിത്തെ അഴകാന കഴുത്തിലെ കൗസ്തുഭ രത്നം, ശ്രീവത്സം, വനമാല, പട്ടു പീതാംബരം, ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളോട് കൂടിന 4 കൈകളില് വിരലുകളിലെല്ലാം രത്ന മോതിരങ്ങൾ, രത്ന വളൈകൾ കൈകളില്, കേയൂരം, അങ്കദം, இப்படி கங்கணங்கள், இப்படி எல்லாம் ஓரோ ஆபரணங்களை கையில போட்டுட்டு இருக்கார். அறையில அரஞானம், காலில தங்க சதங்க, இப்படியெல்லாம் அழகா அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற குருவாயூரப்பனே. വാക്കാല ചൊല്ല മുടിയാത മഹിമയുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്നുடைய എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തീരത്തുക്കാക ഞാനിതാ ഉன்னுடைய പാതാരവിന്ദത്തിലെ നമസ്കാരം പണിக்கிறேன் പട്ടതി. വാക്കാല ചൊല്ല മുടിയാത്ത മഹിമ എന്നാ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനുடைய அந்த விக்கிரகத்தினுடைய உத்பவம் சாக்ஷா ஸ்ரீ வைகுண்டம். அங்க வைகுண்டநாதன் ஸ்ரீமன் நாராயணனே இந்த விக்கிரகத்தை பிரம்மாவுக்கு சிருஷ்டியில சாமர்த்தியம் வரத்துக்காக பூஜை பண்ணறதுக்கு கொடுத்தாராம். அப்புறம் கைமாறி துவாபர யுகத்துல தேவகியும் வசுதேவரும் இந்த விக்கிரகத்தை பூஜை பண்ணினா. அப்படிதான் அவளுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவான் குழந்தையா பிறந்தார். ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானே தன்னுடைய கையால பூஜை பண்ணின விக்கிரகம் இந்த விக்கிரகம். துவாபர யுகம் அவசானமாச்சு, எங்கும் வெள்ளம் வந்தாச்சு. அப்போ கலியுகத்துல ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஆசிரியமா கூடின இந்த விக்கிரகம், கலிதோஷங்களையெல்லாம் களையக்கூடின இந்த சதுர்பாகுவான மகாவிஷ்ணுவினுடைய விக்கிரகம், பாதாள அஞ்சனம்ங்கிற வஸ்துவால செய்த இந்த விக்கிரகம், சதுர்பாகுவான மகாவிஷ்ணு விக்கிரகம் அப்படியே வெள்ளத்துல மிதக்கிறதா. பகவான் நேரத்தையே உத்தவரிடம் சொல்லி வச்சிருந்த பிரகாரம் குரு பகவானும் வாயு பகவானுமா சேர்ந்து இந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துண்டு நல்ல ஒரு இடத்துல இந்த விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்ட பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஆகாச ரூபேண சஞ்சரிக்கிறான், ஆகாச மார்க்கேன சஞ்சரிக்கிறா. அப்படியே ஆகாசத்துல சஞ்சாரம் பண்ணும்போது கீழே பார்த்துட்டு இருக்கான். கேரள தேசத்துக்கு வந்தபோது கீழே அப்படியே பச்சை பச்சேன்னு காணறதான். அங்க கீழே இறங்கினா அங்க பார்வதி பரமேஸ்வரன்மாரை பார்க்கறான். அப்ப அவா சொன்னா அங்கேயே அந்த இடத்துலயே பகவானை பிரதிஷ்ட பண்ணலாமேன்னு. அப்படி பார்வதி பரமேஸ்வரன்மாருடைய சாநித்தியத்துல குரு பகவானும் வாயு பகவானுமா சேர்ந்து பிரதிஷ்ட பண்ணினத்தினால சுவாமிக்கு குருவாயூரப்பன்ங்கிற பேரு, அந்த இடத்துக்கு குருவாயூபுரம்னு பேரு. இப்பழும் அந்த க்ஷேத்திர குளத்துக்கு வந்து ருத்ர தீர்த்தம்னு தான் பேரு. பார்வதி பரமேஸ்வரன்மார் கொஞ்சம் அந்தப்புறம் நீங்கி மம்மியூர் என்கிற இடத்துல
பக்தன்மாரை எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശനം പണ്ണ വர ഭക്താക്കൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും മമ്മിയൂർ പോയി അവശ്യം அந்த അമ്മയപ്പന്മാരെ ദർശനം പണ്ണ വേണ്ടും. അപ്പത്താൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശനം പണ്ണിന് പൂർണ്ണ ബലം സിദ്ധിക്കുന്ന ഐതിഹ്യം. இப்படி பட்டதிரி பகவானுடைய அழகை வர்ணனை பண்ணிட்டு இருக்க. യത്രൈലോക്യമഹീയസോപി മഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാ കാന്തം കാന്തിനിധാനതോപി മധുരം മാധുര്യദുര്യാതമീ സൗന്ദര്യോത്തരതോപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചര്യദോപ്യാശ്ചര്യം ഭുവനേന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണു വിഭോ. ഗുരുവായൂരപ്പനോട് സൗന്ദര്യത്തെ എപ്പടി വർണ്ണന பண்ணணும்னு தெரியறதில்லை. அப்படி மேலுக்கும் 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 பட்டதிரி வர்ணனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த 14 ലോകങ്ങളിലെയും ഉള്ള എല്ലാ മോഹനமான വസ്തുക്കളെയും ചേർത്തി വെച്ചുവിട്ട് பார்த்து குருவாயூரப்பனையும் பார்த்தா குருவாயூரப்பன் இன்னும் மோகனமா இருக்காரு, மோகன ரூபனா இருக்காரு. மதுரமா இருக்கிற என்னெல்லாம் உண்டோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு பகவானை பார்த்தா பகவான் இன்னும் மதுரமா இருக்காரு. சௌந்தர்யமா இருக்கிற எல்லா வஸ்துக்களையும் சேர்த்து வச்சு விட்டு அதை பார்த்து பகவானை பார்த்தா பகவான் இன்னும் அழகா இருக்காரு. இப்படி இந்த சௌந்தர்ய மூர்த்தியை, இந்த சுந்தர மூர்த்தியை அப்படியே வர்ணனை பண்ணின பட்டதிரி നമുക്ക് ഭഗവാനെ അടയறதுக்கு ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഭക്തി മാർഗം தானுங்கிறார். பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப எളുப்பமா பகவானை அடையலாம்ங்கிறார். பக்தி பக்தின்னா என்னது? பக்தின்னா ஸ்நேகம் தான். இப்ப அப்பா அம்மைக்கு குழந்தை பேர்ல ஸ்நேகத்தை நம்ம வாத்சல்யம்ங்கிறோம். இதே குழந்தைக்கு அம்மா பேர்ல உள்ள ஸ்நேகத்தை நம்ம மரியாதை ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறோம். இதே மாதிரி நம்ம பகவான் கிட்ட வைக்கிற ஸ்நேகம் தான் பக்தி. இந்த பக்தியை நம்ம சின்னத்திலேருந்தே வளர்த்துண்டு வரணும். அதுக்கு ஓரோ அப்பாவும் அம்மையும் நன்னா ശ്രമിക്കத்தான் வேணும். அதுவும் இந்த மாதிரி இருக்கிற உலகத்துல இப்ப நிறைய மாறி போயாச்சு. அதனால நிறைய பரிശ്രമിക്കണം. എളുപ്പമല്ല. ആനാലും പരിശ്രമിച്ചുത്താൻ ആവണം. அப்போதான் குழந்தைகளுக்கு பக்தி வரும். நாமம் சொல்லிண்டு இருக்கணும், கதாசிரவணம் பண்ணிண்டு இருக்கணும். இப்படி பக்தியை வளர்த்துண்டு இருந்தாதான் நமக்கு ஒரு சங்கடம் வரும்போது பகவான் நமக்கு ஒரு சங்கடம் வந்த சமயத்துல இந்த பக்தியும் பகவானும் தான் கை கொடுப்பா. நாராயணா அகில குரோ பகவன் நமஸ்தேன்னு சொன்னோன்னா அந்த கஜேந்திரனுக்கு பகவான் கையை தூக்கி விடலையே. அதே மாதிரி நமக்கும் ஒரு சங்கடம் வரும்போது சாமியை கூப்பிடுறத சுவாமி தான் நம்மளை கையை கொடுத்து கையை தந்து அப்படி ஏற்றி விடுறதுக்கு வேற ஒரு சக்திக்கும் முடியாது. இதுதான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சின்னத்திலேருந்தே சொல்லி கொடுக்கணும். குழந்தைக்கு சாத்தை போட்டு பருப்பை போட்டு நெய்யை விட்டு அம்மா பிசைஞ்சு கையை பாருப்பாள். நெய் இருக்கா இல்லாட்டா 2 ஸ்பூன் கூடி விடணுமா பிசையன்னுட்டு. அப்படி நன்னா நெய்யை விட்டு பிசைஞ்சு ஊட்டி குழந்தையோட சரீரத்தை வளர்க்குற அம்மா குழந்தையோடு உள்ள இருக்கிற சைதன்யம் இருக்கே, அந்த சைதன்யத்தை வளர்க்கறதுக்கு பாடுபடுறாளான்னு ஓரோ அம்மமாரும் ஓரோ அப்பம்மாரும் உள்ள கேட்டுக்கணும். ഞാൻ പരിശ്രമിக்கிறேനാ என்னுடைய குட்டிக்கு பக்தி வளர்த்துறதுக்கு ഞാൻ പരിശ്രമിக்கிறேനാന്ന് ഓരോ അപ്പാവും അമ്മയും കേട്ടുക്കണം. ഉള്ള പരിശ്രമിച്ചാന്ന அது அவ பண்ணின புண்ணியம். இப்படி குழந்தைக்கு சின்னத்திலேருந்தே பாட்டு சுவாமியோட நாமத்தை சொல்லணும். சின்னத்துல குழந்தைக்கு அந்த 2-3 மாசமான குழந்தைக்கு கூழு கொடுக்கறத கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா, ராமா கிருஷ்ணா கோவிந்தா, வெங்கட கிருஷ்ணா கோவிந்தான்னு இப்படி கொட்டுறத ஒன்றும் தெரியாத அந்த பரபிரமமான குழந்தையும் கையை கொட்டும் சிரிக்கும். அந்த சிரியில நம்மளோட சைதன்யத்தை பார்க்கறோம் இல்லையா? அது மாதிரி குழந்தைக்கு ஊட்டுறத நம்ம குழந்தைக்கு பாட்டு பாடிண்டு இருக்கணும். കുഞ്ഞിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണ കൊടുത്ത മരഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതും കാണാകേണം. കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കെട്ടിയിട്ടിടും മുരലും വലിച്ചങ്ങു മുട്ടുകുത്തുന്നതും കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. இப்படி பாடுறத கொஞ்சம் கூடியும் வளர்ந்து குழந்தைக்கு வாயில வார்த்தை வந்தா நம்ம ஒரு சாகித்யம் சொன்னா உடனே குழந்தை கிருஷ்ண ஹரே ஜெயா கிருஷ்ண ஹரே ஜெயா கிருஷ்ண ஹரே ஜெயா கிருஷ்ண ஹரேன்னு குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லும், நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். இப்படி குழந்தைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரத்துக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். குழந்தை சின்னதா இருக்கிறத மொள்ள மொள்ள 2 വരി ശ്ലോകം 4 വരി ശ്ലോകം ഓരോ ഭഗവാനോടും അഷ്ടകം അഷ്ടോത്തരം. കുഴந்தைக்கு ഒരുമാതിരി 12-15 വയസ്സാன സഹസ്രനാമം இப்படி നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചൊല്ലി കൊടുത്താൽ അതുക്കും മേലെ നമ്മൾ ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലേ. അപ്പുറം നാരായണീയം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേറെ എന്നെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാം കുഴந்தை ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം തനിയെ പഠിച്ചിരിക്കും. ஏன்னா നമ്മൾ அந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்டாச்சு. அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் நம்ம போடணும். பக்தியை நன்னா வேரூന്നണം. அப்படி ஸ்ட்ராங்கா நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போட்டாச்சுன்னா அந்த ஒரு வரை தாண்டி குழந்தை போவாது. அப்படி நம்ம பக்தியை நன்னா வளர்த்து அப்படி நன்னா பக்தியை வளர்க்கணும். அதுதான் இன்னொரு ஸ்லோகத்துல பட்டதிரி சொல்றார். த்வத்பக்திஸ்து கதாரசாமிருதஜரி நிர்மஜ்ஜனேன ஸ்வயம் சித்யந்தி விமல பிரபோத பதவீம் அக்லேஷதஸ்தன்வதி சத்ய சித்திகரி ஜயத்யை விபோ சைவாஸ்து மே த்வத்பத പ്രേമ പ്രൗഢിരസാദ്രത ദ്രുതതരം വാതാലയാദീശ്വര. ഗുരുവായൂരപ്പ ഉന്നുடைய பக்தி வளரணும்னா ரொம்ப எളുப்பம். കഥാരസാമൃതജ്ജരി കഥയെ കേട്ടിട്ട് ഇരുന്നാ പോരും. നമ്മൾ സത്സംഗത്തില് ചേർന്നാ പോരും. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുമേ பண்ணണ്ട. கதையை கேட்டுண்டு இருக்கிறது. அப்போ என்ன ஆகும்? நம்மளே மறந்து விடுவோம், இந்த லோகத்தையே மறந்து விடுறோம், பகவான்ல அழிஞ்சு போயிடுறோம். அப்படி குருவாயூரப்பா என்னுடைய மனசுல பக்திய வர்த்திப்பிச்சு தரணமேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார் பட்டதிரி. அடுத்த தசகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால குருவாயூர்ல நடந்த இன்னொரு கதையை சொல்றேன். குருவாயூர் மேல்சாந்திக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமா ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டி வந்தது. அப்போ தன்னுடைய குழந்தையிட்ட பூஜையை பண்ண சொல்றார். குழந்தைக்கு 4-5 வயசு தானே ஆயிருக்கு, சின்ன குழந்தை. அப்போ குழந்தை நான் பூஜை பண்றேனே. குழந்தை காலம்புற பூஜையெல்லாம் பண்ணினான். உச்ச பூஜைக்கு உருளியா பாயசமும் வெள்ள நைவேத்தியமும் எல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கா. நட சாத்தியாச்சு. குழந்தை பிராணாய சுவாஹா அபானாய சுவாஹான்னு நைவேத்தியம் பண்ணினார். நைவேத்தியம் பண்ணி குழந்தை என்ன நினைச்சான்? சுவாமி வந்து சாப்பிடுவார்னு நினைச்சான். சுவாமி வரலை. அந்த நிஷ்கலங்கமான மனசு. குழந்தை என்ன பண்ண, நம்ம எல்லாம் வந்து உப்பிலிட்டதெல்லாம் தொட்டுக்கிறோமே, அதனால குழந்தை சுவாமிக்கும் வேணுமோ என்னோன்னுட்டு ஆத்துல போய் கண்ணி மாங்காய் பப்படம் தயிர் எல்லாம் கொண்டு வந்து சுவாமிகிட்ட വെച്ചു വിട്ട്, ഗുരുവായൂരപ്പ കൃഷ്ണ കണ്ണിമാങ്ങ തരാൻ തേവരെ, പപ്പടം തരാം, തൈര് തരാൻ തേവരെ എന്നിട്ട് கெஞ்சி சொல்றார். சுவாமி வரல. குழந்தைக்கு ரொம்ப சங்கடமாச்சு. கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு அப்படி குழந்தை கூப்பிட தொடங்கின. அப்புறம் பகவானுக்கு அங்க நிற்க முடியலை. பகவான் ஓடி வந்து விட்டார். தூ மந்தஹாசத்தோட அது பட்டு பீதாம்பரத்தையும் கட்டிக்கிண்டு மயில் பீலியோட இந்த புல்லாங்குழலையும் வச்சுக்கிண்டு ஓடி வந்து இங்க வந்து அக்கோ வந்து நன்னா சாப்பிட்டார். குழந்தையும் அப்படியே உருட்டி வாயில கொடுத்தான் பகவானுக்கு. சுவாமி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டு பை பை சொல்லிட்டு போயிட்டார். அப்போ இந்த குழந்தை நடைய திறக்கிறார். அந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் காலி உருளி எல்லாம் வெளியில போட்டோன்னா எத்தனை பேர் பகர்ச்சி எடுத்துட்டு போறதுக்கு தூக்கம் வச்சுட்டு அங்க வெளியில நிக்கிறா. தூக்கு பாத்திரத்தையும் வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் அதிசயம், என்னடா அது எல்லாம் காலி பாத்திரமா இருக்கேன்னு. அவ எல்லாரும் கேட்கறான், அந்த எங்க பிரசாதம் எல்லாம் நைவேத்தியம் எல்லாம் என்ன பண்ணினாயின்னு. கிருஷ்ணன் தான் வந்து சாப்பிட்டார். கிருஷ்ணன் ஓடக்குழலோட பீதாம்பரத்தையும் கட்டிக்கிண்டு நல்லா புஞ்சிரிச்சுண்டு சிரியோட வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டானேன்னு. ஆருமே இதை விஸ்வசிக்கல. அடுத்த நாளைக்கு அவ அப்பா வந்தோன்னா இதெல்லாம் விவரிச்சு சொல்லறான் அங்க இருந்தவா இல்ல. குழந்தைக்கு நிறைய சகாரம் கேட்கறது. குழந்தை அப்பா கிருஷ்ணன் தான் வந்து சாப்பிட்டாருன்னு குழந்தை பின்னே எடுத்து சொல்லியும் ஆருமே இதை ശ്രദ്ധിச்சுக்கல. இல்லை, இந்த குழந்தை பொய்யத்தான் சொல்றாங்க. அப்போ
அடுத்த நாளைக்கு இந்த குழந்தை சத்தியம் தான் சொல்றானா பார்க்கணுமே എന്നിട്ട് ഉരുളി ഉരുളിയ പായസം എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാം ഉള്ള വെച്ചുവിട്ട് കഥവ ചാത്തറ குழந்தை நைவேத்தியம் பண்ணினான். அப்போ அவன் அப்பா அந்த தாக்கோல் போடுற துவாரத்தால பார்க்கறாராம். பகவான் பிரத்யக்ஷமா வந்து உட்காந்து பாயசம் எல்லாம் சாப்பிட்டு நைவேத்தியத்தை எல்லாம் நன்னா சிரிச்சுட்டு சாப்பிட்றாராம். குழந்தையோட பேசிட்டு இருக்காராம். இதை பார்த்தா அந்த அப்பா நினைச்சுக்கிறார், எத்தனை வருஷமா நான் பகவானை பூஜை பண்றேன், ஆனா பகவான் எனக்கு பிரத்யட்சப்படலையே. இந்த குழந்தை ஒரே ஒரு நாள் பூஜை பண்ணிவிட்டு பகவான் பிரத்யட்சமாயிட்டாரு. கதவை திறந்ததும் அப்படியே குழந்தையோட காலில விடுறாராம் அவ அப்பா. இப்படி நீ எத்தனை புண்ணியம் செய்திருக்கா என்று. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. இந்த குழந்தை கூப்பிட்டா மாதிரி கூப்பிட்டா, மீராபாய் கூப்பிட்டா மாதிரி கூப்பிட்டா பகவான் திருச்சா வருவர். இந்த குழந்தை ஊட்டினா மாதிரி ஊட்டினா, அந்த சபரி ஊட்டினாலே அது மாதிரி ஊட்டினா பகவான் திருச்சா சாப்பிடுவார். ஆறு சொன்னா பகவான் சாப்பிட மாட்டார், பகவான் வரமாட்டார்னு ஆறு சொன்னா பகவான் திருச்சா வருவர். இப்போ இந்த நான் இங்க பேசுறதே பகவான் இதை கேட்டுதான் இருக்கார். இப்படி இந்த ഭക്തി വളർന്നു വരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ இந்த രണ്ടാമത്തെ ദശകത്ത് നിർത്തിന ഭട്ടതിരി മൂന്നാമത്തെ ദശകത്തില് சங்கடமாக்குன்னு சொல்றாரு. மூணாமത്തെ தசகம் முழுவன் சங்கடம் சொல்றாரு. ஏன்னா மூணாமത്തെ நாளைக்கு கோவில்ல வர்றார். உடம்பு ஒட்டு முடியலை. எந்துக்கு குருவாயூருக்கு வந்திருக்காருன்னா அவர் வாத ரோகத்தினால ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கார். அப்போ இந்த வாத ரோகத்திலேருந்து குணமடையணும், நல்ல ஆரோக்கியத்தோட ஆத்துக்கு திரும்பி போகணும்னு ஆசையோட வந்திருக்கார். ഗുരുവായൂരിൽ വന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ചുരുക്കി എഴുതി ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്ക വെക്കണം. இப்படியெல்லாம் மனசுல நினைச்சுட்டு வந்திருக்கார். ஆனா அவருக்கு ரோகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து. அப்ப அங்க ரோகமும் பக்தியுமா உள்ள ஒரு வடംവലി நடக்கிறது. அதுல பக்தியே ஜெயிச்சது. அவர் நான் இங்கதான் இருப்பேன் குருவாயூரப்பா, நான் இங்க இந்த இடம் விட்டு போகவே மாட்டேன். எனக்கு அங்க இருக்க ஒருத்தர் பிரதட்சிண நமஸ்கார அதுகள் எல்லாம் பண்ணறத இவருக்கு என்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியறது இல்லையே, எனக்கு பகவானுக்கு சேவை பண்ண முடியறது இல்லையேன்னு ரொம்ப சங்கடம். பகவான் கிட்ட சொல்றாரு, எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைதான் பகவானே, கண்ணால உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கணும், காதால உன்னுடைய கீர்த்தனங்களை கேட்கணும், வாயால உன்னுடைய கீர்த்தனங்களை பாடிண்டு இருக்கணும், மூக்கால உனக்கு பூஜை பண்ணின அந்த துளசி இருக்கே அதை மணத்துண்டு இருக்கணும், அப்புறம் பிரதட்சிண நமஸ்காராதிகளை பண்ணிண்டு இருக்கணும். இதுதானப்பா எனக்கு ஆசை, வேற ஒண்ணுமே ஆசை இல்லை என்று சொல்றார். மருத்கேஹாதீஷ त्वयि खलु पराजोऽपि सुखिनो भव स्नेहि सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं जडदे कुरु मां कंसदमना. മരുദ്ഗേഹാദേശ കൂപ്പിടുற ഗുരുവായൂരപ്പാ, ത്വയിഖലു പരാജോബി സുഖിനോ, ഒന്നെ നനയ്ക്കാത്തവാലാം എത്ര സുഖമാ இருக்கா ഗുരുവായൂരப்பா. ஆனா நானும் எப்பொழுதும் ஒன்ன நினைச்சுட்டு இருக்கிறேன், ஒன்னை ரொம்ப ஸ்நேகிக்கிறேன், ஆனா நானும் ரொம்ப பரிதபிக்கிறேனே, ஏன் இப்படி நடக்கிறது? வியாச பகவானும் குருவாயூரப்பனே நீயும் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கள், ஒன்னு நினைச்சா എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തീരുന്നല്ലവാ ചൊല്ലിയിരിക്കൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നെ നനച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ടും എന്നോട് സങ്കടം തീരല എന്ന് എന്നാവും? ഉനക്ക് അകീർത്തി ഉണ്ടാവും, പേരുദോഷം ഉണ്ടാവും. இப்படி வட்டதை கூப்பிட்டு இருந்தான் பகவான் திரும்பி பார்க்கலேன்னு உனக்கு பேருதோஷம் ഉണ്ടാവും. அப்போ உனக்கு வந்து அந்த பேருதோஷம் வரப்படாதே இல்லையா குருவாயூரப்பா? அதனால அதுக்காகவாது நீ வந்து என்னுடைய ரோகத்தை மாத்தி தரணுமே. கம்சதமனான்னு கூப்பிட்டுக்கிறார். அந்த துஷ்டனான கம்சனை வதம் பண்ணின குருவாயூரப்பா, என்னுடைய மனசுலயும் கொஞ்சம் துஷ்டமாரெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கா. காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், அல்சரியம்,
ഇത്യാദി എന്ന ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കൊണ്ടിരിക്ക. ഇവാളെ എല്ലാം എന്നോട് മനസ്സിലേന്ന് നീക്കി എന്നോട് മനസ്സെ സ്ഫടികം പോലെ മിന്ന വെച്ച് അതിൽ എന്താ ഭക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥന പണിക്കറ. 4ാമത്തെ ദശകത്തിലേന്ത് വേദവ്യാസർ എപ്പടി ഭാഗവതം എഴുതിനാരോ അതേ മാതിരിയെ ഭട്ടതിരി ശ്രീമൻ നാരായണീയത്തെ എഴുതുறார். தன்னுடைய மனசாந்திக்காக வியாசர் 12 ஸ்கந்தம் 18,000 ஸ்லோகங்கள் உள்ள பாகவதத்தை எழுதினார். இங்க பட்டதிரி தன்னுடைய ரோகசாந்திக்காக 1036 ஸ்லோகங்கள் உள்ள ஸ்ரீமன் நாராயணியத்தை எழுதுறார். பாகவதத்துல வியாச பகவான் 14 லோகവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ വർണ്ണന പണിനാർ. വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനം பகவானுடைய அழக வர்ணனை பண்ணினார். அந்த கல்யாண மூர்த்தியினுடைய கல்யாண குணகணங்களை எல்லாம் வர்ணனை பண்ணினார். பகவானுடைய அவதார கதைகளை எல்லாம் சொன்னார். பகவானுடைய பக்தன்மாரை பற்றி பேசினார். ஒடுவுல மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்ச நாமெல்லாம் எப்படியெல்லாம் இருந்தா நமக்கு ஒடுவுல ஈஸ்வர சாட்சாத்காரம் உண்டாகும் அதை பற்றியும் சொல்றார். இதே மாதிரியே நாராயண பட்டதிரியும் എല്ലാം വർണ്ണന പണിനാർ. വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനം 6ാമത്തെ ദശകമായി 7-8 ദശകത്തിലെ സൃഷ്ടിയെ വർണ്ണന പണ്ണണ പോത് அந்த பிராமகல்பம் கழிஞ்சு பாத்மகல்பத்தில் அந்த ஆரம்பம் அந்த பிரளய ஜலத்தில் பகவான் படுத்துட்டு இருக்கார். பகவானோடு நாபியிலேருந்து பிரம்மா ஆவிர்வாவம் பண்ணுறார். அந்த இடம் வரும்போது ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्दभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो. अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्दभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो. अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्दभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो. பரபிரம்மஸ்வரூபனான பகவானே குருவாயூரப்பா, இந்த பாத்மகல்பத்தில் அந்த பிரம்மாவை நாபியிலேந்து ஆவிர்வாவம் ചെയ്യിപ്പിച്ച ഭഗവാനെ என்னுடைய എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും മാറ്റി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന പണിക്கிறார் அந்த ஸ்லோகத்தில். இதைத்தான் காஞ்சி மகாபெரியவா இந்த ஸ்ரீமன் நாராயணத்திலேயே ரொம்ப விசேஷமான ஸ்லோகமா சொல்லியிருக்க. இதை சொல்லிட்டு இருந்தா ഏത് ഭയങ്കരമായ രോഗവും നിശേഷം മാറുംகிறார். അതിനാൽ എല്ലാവരും ഇதை ചൊല്ലി ആരോഗ്യമായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു നാളേക്ക് 16 തടവയാതെ இந்த ശ്ലോകത്തെ ചൊല്ലി എല്ലാവരും ആരോഗ്യമായിരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥന പണിക്കണം. இப்படி ഭട്ടതിരി ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ദശകമാ എഴുതി 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 ഭഗവാനോട് അവതാര കഥകളെ എഴുതി ലീലകളെ എഴുതി ഒടുവിൽ 99ാമത്തെ ദശകത്തിലെ വേദസ്തുതി ഒടുവില് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥന പണിக்கிறார். എല്ലാ ദശകത്തോടും ഒടുവില് ഭഗവാനെ என்னுடைய രോഗത്തിലേന്ത് എന്നെ കാപ്പാത്തണമേ കാപ്പാത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ താ നിർത്തിപ്പൻ. 99ാമത്തെ ദിവസവും മൂർത്തിം തേ സംശ്രയേഹം പവനപുരപദേ പാഹി മാം കൃഷ്ണരോഗാത്. മൂർത്തിം തേ സംശ്രയേഹം പവനപുരപദേ പാഹി മാം കൃഷ്ണരോഗാത്. ഗുരുവായൂരിലെ മൂർത്തിയാ இருக்கிற ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്നോട് രോഗത്തിലേന്ത് എന്നെ കാപ്പാത്തണമേ, എന്നെ ആരോഗ്യവാനാക്കി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന പണിക്கிறார். 100ാമത്തെ നാളേക്ക് കോയിലേക്ക് വരാൻ அந்த பக்தவத்சலனான பகவான், കാരുണ്യമൂർത്തിயான ഭഗവാൻ 100 ദിവസം തന്നെ പുകഴ്ന്നു പാടിന ഭട്ടതിരിക്ക് ദർശനം കൊടുക്കണം എന്ന് നനച്ചാ അതാ
மதன கோபால மூர்த்தியா தரிசனம் கொடுத்தார். பட்டதிரி பார்க்கறது, ஸ்ரீகோவில பார்க்கறது ഒരു നീല വെളിച്ചം കാണരുത്, അതുക്ക് നെടുവില് ഗോപാലമൂർത്തിയെ കാണരുത്. அப்படியே ஆனந்த அமிர்த சாகரத்தில் ஆறாடின ഭട്ടതിരി താൻ അനുഭവിച്ച இந்த சந்தோஷம், இந்த அனுபூதி எல்லாம் மற்றுள்ள பக்தஜனங்களும் அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்ரீகோவில்ல எப்படி பார்த்தாரோ அதே மாதிரியே அக்ரே பஷ்யாமி தேஜோன்னு தொடங்கிடுறார். அப்படியே கேசாதிபாதம் வர்ணனை பண்றார். ஞானிதா என்னுடைய முன்னால பாக்குறேன், கோபாலமூர்த்தியை பார்க்குறேன், நாரதாதி மகர்ஷிகளும் கோபஸ்திரீகளும் எல்லாம் சுத்தி நின்றுருக்கா. பகவான் இதா அப்படியே தலையில மயில்பீலியோட மந்தஹாசத்தோட அப்படி நின்றுருக்கார். நல்ல காருண்யம் வழின்ற அந்த கண்ணுகளை பார்க்குறேன். அப்படியே எழுதிண்டு வந்த பட்டதிரி മഞ്ജീരം മഞ്ജുനാഥൈരിവ പദഭജനം ശ്രേയയത്യാലബന്ധം പാദാഗ്രം ഭ്രാന്തിമജ്ജത് പ്രണതജനമനോ മന്ദരോദ്ധാരകൂർമ്മം ഉത്തുംഗാതാമ്രരാജന്നകരഹിമകര ജ്യോത്സ്നിയാചാശ്രിതാനാം സന്താപദ്വാന്തന്ത്രീം തതിമനുകലയെ മംഗലാമംഗുലീനാം യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദംഗേഷ്വധിക സുമധുരം മുക്തിഭാജാം നിവാസോ ഭക്താനാം കാമവർഷദ്യുതരുകിസലയം നാഥാതേ പാദമൂലം നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതം മേ പവനപുരപദേ കൃഷ്ണ കാരുണ്യ സിന്ധോ ഹൃത്വാ നിശേഷതാപാൻ പ്രവിശതു പരമാനന്ദ സന്തോഹലക്ഷ്മീ മഞ്ജീരം മഞ്ജുനാഥൈരിവ பதபஜனம் ஸ்ரேய. அந்த காலில் இருக்கிற அந்த தங்க சதங்க இருக்கே, அது ஜிலும் ஜிலும்னு சத்தம் போடுறதா என்ன சொல்றதாம்? பதபஜனம் ஸ்ரேய, பதபஜனம் ஸ்ரேயங்கிறதா. குருவாയൂരപ്പനോട് பாதத்தை நன்னா முறுக்கி பிடியுங்கோ, நன்னா பஜனம் பண்ணுங்கோ, உங்களுக்கு ஸ்ரேயஸ் உண்டாவும் நன்மை உண்டாவும்னு சொல்றதாம் அந்த சதங்க. அந்த சதங்கை நான் பார்க்கிறேன், பகவானுடைய பாதத்தை பார்க்கிறேன், பக்தன்மாருடைய എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളെയും സാധിച്ചു തരക്കൂടിന அந்த பாதத்தை பார்க்குறேன். ഭക്തന്മാരുടെ സങ്കടങ്ങളെ തീർക്കക്കൂടിന നഖങ്ങളെ பார்க்குறேன். പിന്നെ യോഗീന്ദ്രന്മാരെല്ലാം ഏതു പാദത്തെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടിருக்காளோ அந்த பாதம் என்னுடைய மனசில் இருந்து எப்போழும் பரமானந்த அமிர்த பிரவாகம் என்னோட மனசில் உண்டாவணுமேன்னு சொன்ன பட்டதிரி. அப்புறம் பகவான் கிட்ட சொல்றார், உன்னுடைய மகத்துவம் தெரியாத நான் 1000-லதிகம் ശ്ലോകത്തിനാല ഒന്നെ പുകഴ്ந்து പാടിയിരിക്കേനപ്പാ. നാരായണൻ പേരുള്ള ഞാൻ ശ്രീമൻ നാരായണനാன ഒന്നെ പുകഴ്ந்து പാടിനത്തിനാല് இந்த ஸ்தோத்திர காவியத்துக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணியம்னு பேரை கொடுக்குறேன். ஆரெல்லாம் இதை சொல்லறாளோ, ஆரெல்லாம் கேட்குறாளோ எல்லாரும் 1000 ஆரோக்கிய சௌக்கியத்தோடு இருக்கணுமேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன்னு நிறுத்திக்கிறார். இப்படி ഇത്രയും മേന്മയുള്ള ഇത്രയും മഹത്തരமான இந்த ശ്രീമൻ നാരായണീയത്തെ എഴുതിന ഭട്ടതിരിക്കും நமஸ்காரம். எங்களுக்கெல்லாம் பக்தி வளர்த்து தந்த எங்களுடைய அப்பாக்கும் அம்மைக்கும் நமஸ்காரம். இங்கே கோவிலில் இருக்கிற பகவானுக்கு நமஸ்காரம். இப்படி ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനുடைய അനുഗ്രഹത്തിനാല് എല്ലാവരും 1000 ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന പണിக்கிறோம். கோவில் முன்னே கூடி நின்று கோடி ஜென்ம பாவம் தீர குருவாயூரப்பா நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். எண்ணெய் ஸ்நானம் செய்து கையில் வாழைப்பழத்தோட நீக்கும் கண்ணா உன் பாதத்தில் நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். கூடம் கூடமாக பாலை அபிஷேகம் செய்யும் வேளை கோவிந்தனே உன்னை நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். கொண்டை மயில்
ஊஞ்சல் பட்டு கட்டிக்கொண்டு குழலூதும் கிருஷ்ணா நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். கோவில் முன்னே கூடி நின்று கோடி ஜென்ம பாபம் திரு குருவாயூரப்பா நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். குருவாயூரப்பா நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். குருவாயூரப்பா நமஸ்காரம் செய்கின்றோம். സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇനി ഒരു അഭ്യർത്ഥന. എന്താ ഭഗവാൻ പേരിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളും ഉപന്യാസങ്ങളും എല്ലാം ഒരു മരത്തിനുடைய പൂവും കായും പഴവും எல்லாத்துக்கும் துல்லியமாக்குன்னா அந்த மரத்தினுடைய வேறு எங்கன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த வேறுதான் வேதம். பகவான் வேத ஸ்வரூபமா இருக்கார். பகவானோடு மூச்சு காற்றுதான் வேதம். பகவானே தந்ததுதான் இந்த வேதம். வேதம் இப்போ பாரதத்திலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சுன்னு இருக்கு. நம்ம எல்லாம் தான் உற்சாகிச்சு இந்த வேதத்தை மேலுக்கு கொண்டு வரணும். இந்த வேத கோஷணத்தினாலதான் எப்படி ஒரு சூரியன் உதிச்சா இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் வெளிச்சம் கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரி பாரதத்துல வேத கோஷணம் முழங்கின அது உலகத்திലുള്ള எல்லாருடைய മനസ്സിൽ നല്ല തോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. அப்படி அந்த പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതിനാൽ நிறைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சொல்லலாம். வேத கோஷணத்தினால ஜனங்களுடைய வியாதிகள் மாறுறது, ஜனங்களுக்கு நல்ல நல்ல தாட்ஸ் எல்லாம் வருது, உலகத்துல நல்ல நல்ல காரியங்களெல்லாம் நடக்கிறது. அதனால நம்ம என்ன பெரியவா என்ன பண்ணுவாளாம், தமிழ்நாட்டில் ஓரோ கிராமத்துக்கு போய் ஓரோ ஆத்துக்கும் போய் ஒரு குழந்தை எனக்கு தாயே நான் வேதம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு ஓரோ ஆத்துலேயும் போய் கேட்பறான். அப்படி அவர் இത്രയുണ്ട് கஷ்டப்பட்டு வேதத்தை மேலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காருன்னா நம்ம லீஸ்ட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? குறைஞ்சது நம்மாத்துல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வேதம் சொல்லி கொடுக்கறது. அல்லாட்டா அதுவும் முடியலைன்னா வேத பாடசாலை இருக்கே அங்க வேத பாடசாலைக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது. இங்க ராமநாதபுரத்துல கோவிந்தாபுரத்துல எல்லாம் குழந்தைகள் வேதம் படிக்கிறா. உங்களால் ஆன மாதிரி ஆனால் இதை சொல்லி அதோட விடாமைக்கு ஒரு ஆற்றுல ஒரு டப்பா வச்சுண்டு உங்களோட குழந்தைகளோடும் ஆற்றுக்காரர்களோடும் எல்லாம் அந்த நட்சத்திரம் வறுத்து 10, 50, 100, 200 உங்களோட சக்திக்கு ஏற்பட்ட அதில் போட்டு வச்சு 6 மாதத்துக்கோ 1 வருஷத்துக்கோ இருக்கா கொண்டு கொடுக்கலாம். எப்படி வேணா உங்களோட சௌகரியத்துக்கு கொடுக்கலாம். ஆனால் மறக்கப்படாது, வேத பாடசாலை மேலுக்கு வரணும். வேத கோஷணம் இருந்தால் தான் உலகத்துல நல்லதெல்லாம் நடக்கும். நம்ம நல்ல பூமியும் நல்ல வெள்ளமும் வேதവും നമ്മളുடைய സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് വെക്കണം இல்லையா? அது எல்லாரும் മനസ്സിൽ വെച്ചുക്കോങ്കോ. നമ്മളോട് കുഴന്തകളും இந்த ഭൂമിയെ നന്നാ അനുഭവിക്കണം, നമ്മളോട് പേരക്കുട്ടികളും നന്നാ അനുഭവിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും താൻ മാത്രമല്ല തന്നുடைய ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ചൊല്ലി വേദഘോഷണം നന്നാ മുഴങ്ങണംங்கிறதுக்காக வேத சம்ரக்ஷண சமிதி இருக்கு. அதுக்கு நன்னா எல்லாரும் டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு அபியர்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்த ஜனங்களுக்கும் நமஸ்காரம். நாராயணியத்தினுடைய மகிமை, பக்தி பகவான்கிட்ட எப்படி வளரணும், குருவாயூர் க்ஷேத்திரம் எப்படி வந்தது, குழந்தைகளே சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி பக்தியை உண்டு பண்ணணும், குருவாயூரில் நடந்த பிரத்யட்சமாய் நடந்த சில நிகழ்ச்சிகள், அப்படி பகவான்கிட்ட பக்தி எத்தனை முக்கியம்,
வேதத்தினுடைய முக்கியம், வேதத்தை எப்படி காப்பாற்றுறது, எப்படி ரட்சிக்கிறது, இவைகளை பற்றி ஒரு 40 நிமிஷம் 45 நிமிஷத்தில் மிக அழகாக, ரொம்ப அழகாக, எல்லாருக்கும் புரியும்படி ரொம்ப அழகாக சொன்னார்கள் மிஸ்ஸஸ் சாவித்திரி ரமேஷ் அவர்கள். ராமாயணம் புக்கை பார்க்காமையே நாராயணியத்தை அப்படியே சொல்கிறா. நாராயணியம் பூரா அவளுக்கு நெட்ருவாக்கும். அவள் ஆற்றுலேயே நாராயணியம் கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கிறா. ரொம்ப அவளுடைய ஒரு உதாரணத்தை நம்ம எடுத்துட்டா போகிறோம். பகவத் பக்தி தானாகவே வரும். ரொம்ப பக்தி உள்ள தம்பதிகள் குடும்பம் குடும்பம். இன்னைக்கு மிகச்சிறந்த முறையில் இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஜோராக நம்ம உற்சவத்துக்கு நடுவில் நடந்தது. ரொம்ப பொருத்தமான விஷயம். அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பிலும் கமிட்டியின் சார்பிலும் நம்மளுடைய வந்தனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களுக்கு நவநீத கோபாலகிருஷ்ண சுவாமியினுடைய பரிபூர்ண அருள் எப்பொழுதும் இருந்தும், இன்னும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாராயணியத்தை பற்றி நிறைய நமக்கு இன்னும் சொல்லணும், எல்லா இடத்துலையும் போய் அதை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுண்டு மறுபடியும் ஒரு தரம் அவர்களுக்கு இவ்வளோ நன்னா சொல்லி அர்த்த புஷ்டியோட சொன்னதுக்கு நம்மளுடைய மனமார்ந்த வந்தனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ 7:30 സ്വാമി എഴുന്നള്ളിപ്പ്. 8:30 മണിക്ക് നാടൻ പാട്ട് പ്രൊഫസർ ചന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ പാട്ടുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ. Gracias.